शुण लेखक परिचय कहले लेखक किए एभली जदि प्रश्न गोटे आसिला प्रकृत लेखक किए अर्थात लेखकों विषय किसी उन्मोचन करवा किसी तैयारी करवा किसी नूतनता देवा जमिति मु जतबेले क्लास करसिली पढ़ेइबाकू तममानंकु प्रश्न करा जीवो जे मुकेश सर किए ना मु जने छात्र तांको विषय किसी कहिबाकू पड़िबो ठीक सेही भली लेखक हुअंतु फकीरमोहन सेनापति हुअंतु नंदकिशोर बल हुअंतु राधानाथ राय हुअंतु गंगाधर मेहर जे कोनोसी कविवृंद हुअंतु जे कोनोसी प्रबंधकार हुअंतु जे कोनोसी लेखकटी हुअंतु लेखिकाटी हुअंतु कवि हुअंतु कवयित्री हुअंतु औपन्यासिकटी हुअंतु औपन्यासिका हुअंतु नाट्यकारटी हुअंतु जे हुअंतु जेतेबेले तांको विषय आमे किछि लेखिबा किछि प्रकार रो पार्थक्य देकी जीवा किछि प्रकार रो प्रभेद अछि कोन लेखिबा कोन लेखिबानी जो कामटा संपादक करिथांती संपादक हाथ रे से कामटा न्यस्त थाए कामटा संपादक ही करिथांती संपादक छड़ा एभली सुंदर चिंता चेतना को नहीं कि गोटे सुंदर जिनिसटे उपस्थापना करिदबार क्षमता आ कहा पाखरे आसीबनी तो आ से सुंदर जिनिस को उपस्थापना करिबा पई संपादक बहु कष्ट करिथांती एते जंत्रणा सहिथांती जे जहा को हमें केबे बखाणी परिबानी तो जोटा कि सेठी बुझेई गोटे हूँ जन्मरु सृजन क्रम आ गोटे हूँ सृजन कर्म मध्य तार भावादर्श आ गोटे सृजन कर्मर शेष पर्व जोटा कि तम विषय वस्तुर प्रथम जिज्ञासा प्रथम अयमारंभ एटारू नहीं कि आरंभ होइछि लेखक परिचय यदि प्रकृत रे लेखकटी जीवित अछंती तांको विषय लेखिबा पूर्व तांको मतामत नबा नित्यंत आवश्यक तांको पाखरे बसिबा दरकार काहेकि ना तांको जीवन शैली संपर्क रे सी आमो ठारू बेसी भलो कहि परिबे जदि लेखक मृत अछंती ताले आमे सब कोन करिया घटन अघटन सब कोन करिया पाखो को आनिबा से कोन करि जाइचंती बंची थिबा अवस्था रे से कोन करि जाइचंती ए सब जिंस खोजिबा बाहर करिबा छुळ करि सरिबा परे सेउटु लेखा आरंभ करिबा जोटा कि एठी से बुझाइचंती कोतनी विशिष्ट कवि कॉलेज कहिचंती ताहांकु कवि कहिबा जे अन्य को पथ प्रदर्शन सहित दिग्दर्शन देबा पई निजर कृति भितरे निजको निमग्न रखे कहिले कवि ताकू कहिबा लेखक ताकू कहिबा जे निजर कृति सहित अन्य को अर्थात निजर अयमारंभ निजर लेखा सहित अन्य को दिग्दर्शन दिए सफलतार प्रयास को चढ़िबा पई से क्षमता जोगाई थाए से बुझाई देई थाए ता सहित लेखिथिबा जिनिस भितरे से निमग्न रहे मजी जाए ताकू कवि कहिबा एई निमग्न रखिबा ही सृजन प्रक्रियार मूल मंत्र कहउतली बुड़ाई रखिबा माधवी दासी कहिले जगु चका नयन हे जगु जीवन श्रीहरि कातरे जणाण करुछि छामुरे सुण प्रभु श्रुति डेरी कहलो देखिबा जने छात्र पढ़िबो या भितरे बुड़ी जीवनी निमग्न हेई जीवनी भासीबोनी ता भितरे कोन लेखिदेले माधवी दासी चका नयन हे जगु जीवन श्रीहरि हे चका नयन जगतर तमे स्रष्टा जगतर तमे सृष्टिकर्ता पालनकर्ता हर्ता कर्ता दैव विधाता जगु जीवन श्रीहरि कातरे जणाण करुछि छामुरे सुण प्रभु श्रुति रे कहउछन हाथ जोड़ुछि निवेदन करुछि एणे मु थरुछि भयभीत अछि टिके तो मो कथा को सुण तले चिंता कर कविर कृति सहित दिग्दर्शन देले ता सहित निमग्न करई देले ता भितर लिखिथिबा पाठ भितरे बुड़ेई देले हमकु कोन लेखि देई गले माधवी दासी कोन लेखि देई गले राधानाथ राय केही रही नाही रहिबे नाही ती भवरंग भूमि तळे सर्वे निज निज अभिनय सरी बाहुड़े काल बड़े केही रही नहीं केही भी रहिबेनी तो आमे अभिनय करबा को आछंती जे बुझीगले गोपबंधु दास कहिले निसु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चले जानतु पिठिरे देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़ पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़ सेटा सुंदर सुंदर महत्व बाणी दे गले सेटा सुंदर सुंदर कृतित्व से तैयारी कर दे गले जो कृतित्व रे आमको तो दिग्दर्शन देले देले ताहा सहित ता भितरे बुड़ी रहिबा को मध्ये चेतावनी देई गले चिंता चेतनार आविर्भूत कर दे गले हम मस्तिष्क रे यदि प्रकृत रे आमे ताको अध्ययन करिथिबा प्रकृत रे आमे ताको बुझिथिबा ना निहाती भाबरे ता निद्रा भितरे आमे निमग्न रहिबा लेखकटिए लेखिला बेले जेमिति निमग्न रहिथांती लेखि सारिबा परे छात्रटिए पढिला बेले मध्ये ता भितरे सेटिक निमग्न होई जाय जोटा कि से बुझाई देले कहले निमग्न हेउछि मूल मंत्र पाठ भितरे बुड़ी रहिबा पाठ को बुझिबा ताको भेद करिबा ता पाखकु चली जिबा बा तार ढेउ को हमें बुझी परिबा ता तरंगायित दोलायित मानक में क्षिप्र बेगर धरी परिबा सेटा होउछि पाठर गुरुत्व
ସେଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟିର ଶକ୍ତିକୁ ମାପିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେଖକ ବାହାରି ପଡନ୍ତି। ସେଇ ମାପିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେଖକ ମାନେ ବାହାରନ୍ତି। କଣ ଲେଖିଦେଇ ଗଲେ କବି, ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱ ମହାନତା ଏତେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ଏଠି? ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଧୁନିକତା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ସବୁଥିରେ ସମାନ। ୟୁରୋପରେ ଯୋଉ ଆଧୁନିକତା ଆସିଲା ତାହା ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଓଡିଶାର ଆଧୁନିକତା ତାହା କେବେ ନୁହଁ। ୟୁରୋପରେ ଟେଲିଫୋନ ବାହାରିଲା, ୟୁରୋପରେ କହିଲେ ହାଲୋ, ତାଙ୍କ ହାଲୋରେ ଆସିଲା କୋମଳତା। କିନ୍ତୁ ତ ଓଡିଶାର ଲୋକ କହିଲେ ହାଲୋ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ ପରିବାରର କ୍ଷେତ୍ରର ପିଲାର ସ୍ୱର ଆସିଲା ଏଠି, ଚାଷୀ ମଜୁରିଆ ଘର ପିଲାର ସ୍ୱର ଆସିଲା ଏଠି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ତରର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି ଏଠି। ଠିକ ଏଇ କଥା ଏଇଠି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଧୁନିକତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସମ୍ପାଦନାର କୌଶଳ। ଛାପା ବହି କେତେବେଳେ ଆସିଲା? ଯେତେବେଳେ 1803ରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ନବଜାଗରଣର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଦେଇଛି, ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଛି। ଏ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଧୁନିକତା। ଏ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ପ୍ରଭା ମିଉଟ ରଖମା। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କର, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନତା କେତେ କ୍ଷିପ୍ରତର ବେଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେଣୁକରି ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ଓଡିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ତଫାତ। ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କହିଲେ ଜେନେରେଟର ଆସିଲା, ଟେଲିଫୋନ ଆସିଲା, ଜେରକ୍ସ ମେସିନ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତା ଆସିଲା, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଲା ଆଧୁନିକତା। ତେଣୁକରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଛି ଆଧୁନିକତା। ଏଇ ଛାପା ବହି ଖଣ୍ଡିକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକ ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ସମ୍ପାଦକ ବିନା ଛାପା ବହି କିଏ ବାହାର କରିବ? ନୂତନ କରିକି କିଏ ସମ୍ପାଦନା କରିବ? ତେଣୁକରି ସେଇ ସମ୍ପାଦକ ବି ଆଧୁନିକର, ସମ୍ପାଦକ ବି ହଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକର। ଛପା ବହି ଯେହେତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବାହାରିଛି, ସମ୍ପାଦକ ହଉଛନ୍ତି ବି ଆଧୁନିକତାର। ତାମାନେ କେବେ ବୁଝିବନି ଯେ ଆଧୁନିକ ବୋଲି ବାହାରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେବି, ଜିନ୍ସ ମାରିଦେବି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଜେଇ ହେଇଯିବି, ତାକୁ କହିବା ଆଧୁନିକତା। ନାଇଁ, ଆଙ୍ଗିକ ଆତ୍ମିକ, ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର। ଆଙ୍ଗିକ କହିଲେ ବାହ୍ୟ, ଆତ୍ମିକ କହିଲେ ଅନ୍ତର। ବାହ୍ୟ ପ୍ଲସ ଅନ୍ତର ଇଜିଗଲ ଟୁ ହେଲା ଆଧୁନିକତା। ବାହ୍ୟ ସହିତ ଭିତର ମିଶିବ। ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ କହିଲି କଣ କହିଲି? ବାହାରର ଆଧୁନିକତା ଓଡିଶାର ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ରହିବ ଫରକ। ସେଠି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଗଢି ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଲୁହର ଧାର ଧାର ଝର ଝର ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି, ମଣିଷ ଆଖିରୁ ଝର ଝର ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଥିବ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଥିବ, ତାହେଲେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ସହିତ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସେ କଣ କରିବ? ସଜେଇ ଦବ। କେମିତି? କେମିତି ସଜେଇବ ନା ପରୋପକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ। ଏଇଠି ଆସିବ ଆଧୁନିକତା। ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସହିପାରିବନି, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସହିପାରିବନି, ଅନ୍ୟର ଲୁହରେ କେବେ ରହିପାରିବନି। ଦେଖିଦବା ମାତ୍ରକେ ନିଜ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ହୋଇ ପଡୁଥିବ। ଏକୁ କହିବା ଆଧୁନିକତା, ଏକୁ କହିବା ମଣିଷ ପଣିଆ, ଏକୁ କହିବା ମାନବିକତା। ତେଣୁକରି ବାହ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ତରର ସଂଯୋଗ ଘଟିବ, ଏଇଠି ଆସିବ ଆଧୁନିକତା। ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି, ଜଣେ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ହେଇଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବାହ୍ୟକୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଅନ୍ତର ଜିନିଷକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇକି ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। କଣ ନା ନିମଗ୍ନ, ମଜି ରହିବା, ବୁଡିଯିବା। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ପୁରାପୁରି ମତୁଆଲା ହେଇଯିବା ଆମେ। ଯେମିତି ମଦୁଆଟିଏ ମଦ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମତୁଆଲା ହେଇଯାଏ, ତାକୁ କିଛି ଜଣା ପଡେନି। କୋଉଠି ଗାଡି ଆସିଲା, କୋଉଠି ସାଇକେଲ ଆସିଲା, କୋଉଠି ଶୋଇ ପଡି, ବାଲିରେ ଶୋଇ ପଡିବ, କୋଉଠି କୁକୁର ଉପରେ ଶୋଇ ପଡିବ, କୋଉଠି ବାଘ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡିବ, କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। ଠିକ ସେମିତି କବି ଲେଖିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଭିତରେ ଆମେ ପଢିଦବା ନା ମତୁଆଲା ପାଲଟି ଯିବା। ଠିକ ମଦୁଆ ସଦୃଶ ଆମେ କଣ କରିବା? ଝିମେଇବା, ଘୁମୁରିବା। ଏଇଠି କହିଲେ ଏ ହଉଛି ଲେଖକର ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଲେଖକ ପରିଚୟ ସଂଯୋଜନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର। ସ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଆସିଲା ତାକୁ ଟିକେ ନଜର ପକେଇବା। କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କଣ? ଗୋଟେ ପ୍ରୟାତ, ଗୋଟେ ଜୀବିତ। ପୂର୍ବରୁ ପଢିକି ଆସିଥିଲେ, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଯୋଉଟା କି ମୁଖବନ୍ଧ ନୁହେଁ କି ପ୍ରସ୍ତାବନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଢିଥିଲେ ନା? ପ୍ରୟାତ, ଜୀବିତ, ଠିକ ନା ଭୁଲ କୁହ ସମସ୍ତେ? ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ ଦେଖ, ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ ଠିକ କଲା। କଣ କହିଲା ନା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଛି। କଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା ଏଇଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନା ପୁସ୍ତକ ହଉଛି 3 ପ୍ରକାରର ବା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ପ୍ରୟାତା, ଗୋଟେ ଜୀବିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହାଦେବ ଲେଖିଲେ କ୍ଷମା। କ୍ଷମା ମିନ୍ସ କ୍ଷମା କହିଲେ କଣ? କ୍ଷମାକୁ ନେଇକି ଲେଖିବି ମୁଁ ପ୍ରବନ୍ଧ।
निर्दिष्ट आभिमुख्य निर्दिष्ट चिंता चेतना निर्दिष्ट गोटे विषय वस्तु पर आधारित हम से जिनस ताले प्रयात जीवित आ गोटे निर्दिष्ट तीन टा जिनिस को नहीं पुस्तक को विभागीकरण करा जायछि ताले प्रयात लेखक और जीवित लेखक मानक सारस्वत सृष्टि संभार को संपादना कला बेले केते गुड़िए मौलिक अवधारणा प्रति दृष्टि देवाक पड़िଥାଏ बुझाई देले ताले जे प्रयात आ जे जीवित तांको विषय तळे हम लेखिबा को जाऊ तांको विषय हम लेखिबा को बसु से विषय निर्दिष्ट दृष्टिकोण दरकार निर्दिष्ट प्रकार शैली को देखा दरकार किसी मौलिक अवधारणा अच्छी किसी मौलिक धारा अच्छी जहाँ को नहीं कि आमे कौन करिबा ना काव्यर सौध को आमे निर्माण करिबा तापर कौन कहउछन सुनो कहले प्रयात लेखकर सृष्टि संभार को संकलित करबा पई संपादकर सामर्थ्य और सूचनार आवश्यकता रहिबा प्रयोजनीय कहले जी जीवित नहीं प्रयात अर्थात मृत्युवरण कर सारी विषय लेखिबा पूर्व घटना गुड़ा सब ठूल कर विषय जिनिस को सब आणिबार अच्छी ठूल कर सारिबा परे पाखरे पाई सारिबा परे तापरे मु रचना करिबी बा लेखिबी ताठारु अधिक कठिन पंथा हेउछि जीवित लेखकर सृष्टि संभार को संकलन करिबा कहछन ये तो गला मृत विषय रे जे मृत्युवरण कर सारी विषय लेखिबा बड़ सहज साध्य व्यापार किंतु जे जीवित अछंती विषय लिखा भारी कठिन भारी कष्ट आमे जानू संकलन पछरे कार्य करिथा लेखकर परिचय और अस्मिता चर्चार कथा कहले आमे जानिचु जदि प्रकृत रे लेखक विषय किए कुहे से होउची एई लेखकर परिचय गोपीनाथ महांती लेखिदेले माटी मडल गोपीनाथ महांती किए तांको विषय जदि कथा कुहे एई संपादक छापा बही जो बाहर कर लेखक परिचय संपर्क रे दैछन्ती सेटा होउची तांकर मूल मंत्र अस्मितार परिचय प्रकृत रे से किए तांकर बुनियादी कोन तापर कहिले प्रयात लेखकर सृष्टि संभार अंतराल लुकायित आर्थ सामाजिक व्यवस्था और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संपादक निकट स्वच्छ दर्पण पर प्रतीयमान होता है कारण यही जातीय लेखकों पर्याप्त परिमाण तथ्य आम निकट में उपलब्ध थाए ताले जे मृत अछंती बा मृत्युवरण करिसंती तांको विषय रे कोन रे तथ्य गुडा आम पाखरे उपलब्ध आकार रे थाए तेणुक तांको विषय शीघ्र शीघ्र आम लेखि पकौ बा तैयारी करि दौ कारण तेणु संकलक कर्मनिष्ठतार सहित प्रयात लेखकर सृष्टि प्रक्रिया पछरे ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संकट और संग्राम सठिक भाव निरूपित करिथाए एही सृष्टि निरूपण ही लेखकर परिचय बोले जोटा सृष्टि करदेले जोटा तैयारी करदेले सेटा हला लेखकर परिचय अपर पक्षरे जीवित लेखक समसामयिक बहु शास्त्रायन प्रक्रिया रे थिबारु संकलक तार परिचय प्रदान निमंते जो संपादना प्रणाली अवलंबन करे सेथिरे विवाद रहिबा स्वाभाविक कले जे जीवित अछंती तांको विषय लेखिबा बहु विवादीय कथा बहु कष्टकर कथा से बसिकी कहिबे कोन हेइची कोन न हेइची कोन घटिची कोन न घटिची ए सब लेखिला काठिकर पाठ भारी कठिन गोटे पाठर विविध स्वरूप पाठक निकट में गुरुतर समस्या सृष्टि करिथाए बढ़िया पॉइंट कहीदेले एक निर्दिष्ट पाठकटी को प्राथमिक स्तर में संपादक निज आभिमुख्य को गुरुत्व दे जेतेबेले संपादना करे एवं परवर्ती संपादित पाठर मूल उत्स को तर्जमा करे न करी एकाधिक तदनुरूप पाठ लोक मन रे स्थायी भाव बसा बांधि थाए सेतेबेले पाठर नांदनिक तथा ऐतिहासिक अभिव्यक्ति क्षीर्ण होइथाए कोन बुझेइले माइंड से बुझ कहले गोटे पाठर विविध स्वरूप पाठक निकट में गुरुतर समस्या सृष्टि करे गोटे पाठ ताको में विभिन्न वे नहीं जीवा निहाती पाठक मन में द्वंद्व उपजेब कठिन लगे पाठक को दुख लगे पाठक को समस्या कर पाठक पाखे से बुझी पारनि ये गला पॉइंट गोटे कथा द्वितीय कौन कहले कहले गोटे निर्दिष्ट पाठकटी को गोटे निर्दिष्ट पाठकटी को प्राथमिक स्तर में संपादक प्रथम स्तर में संपादकटीए निज आभिमुख्य को गुरुत्व दे निजर आभिमुख्य को निज ऊपर से गुरुत्व दे जेतेबेले संपादना करे जेतेबेले से कौन करे रचना करती बा तैयारी करती एवं परवर्ती संपादित हो सारिबा परे पाठर मूल उत्स को जोटा लेखा जाइछि तर्जमा न करी किछि न बुझी न सुझी एकाधिक तदनुरूप पाठ जदि बारंबार तैयारी हैला लोक मनरे
ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବାନ୍ଧିଥାଏ, ସ୍ଥାୟୀ ଆକାରରେ ଯାଇ ସେଟା ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଠର ନାନ୍ଦନିକ ତଥା ଐତିହାସିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପାଠର ଯୋଉ ମହତ୍ଵଟା ରହିଲା, ପାଠର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନବିକତା ରହିଲା, ସେ ହରେଇ ବସିଲା ସେଠି। ତା ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜେ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ହରେଇ ବସିଲା ସେ ଜାଗାରେ, ଯାହା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରୟାତ ଲେଖକ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯିଏ ପ୍ରୟାତ ଅର୍ଥାତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପାଠର ମୂଳ ଉତ୍ସର ଏକ ବିସ୍ତୃତିକରଣ ଘଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପାଦିତ ପୁସ୍ତକ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଅଭାବନୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ପାଠକ ମନରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତଥା ଅସ୍ୱୀକାର ଜନିତ ମାନସିକତା ଦେଖାଦିଏ। ତେଣୁ ସୁପିକୃତ ସମ୍ପାଦିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଆପାତ ସତ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ମୂଳ ପାଠର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥିତି ନିକଟରେ ପାଠକକୁ ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳ ପାଠ ପାଖରେ କେମିତି ଗୋଟେ ପାଠକଟିଏ ପହଞ୍ଚିବ, ତା ପାଇଁ ସଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି କିଏ, ସମ୍ପାଦକ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଠ ସମୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପାଠ ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବିଜ୍ଞାନନିଷ୍ଠ ଧାରାବାହିକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଯେପରି ଖୋଜି ପାଇବା ଦୁଷ୍କର ହେବ, ସେହିପରି ଲେଖକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନ ବୁଝିବା, ନ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିବା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବଂଶ ବୁନିଆଦି ବୁଝିବା ଦରକାର। କାହାର ପୁତ୍ର ସିଏ, କେତେ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ, କେଉଁ ଯୁଗର କବି ସିଏ, କଣ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଖକ ପରିଚୟ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁବିଧ ମାଧ୍ୟମ ଆମ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ। କହିଲେ ଲେଖକ ପରିଚୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। କଣ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖକ ନିଜର ପରିଚୟ ଭଣତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ଯୋଉ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ ଲେଖକ ମାନେ ରହିଲେ, ଭଣିତା ଆକାରରେ ଭଣତି କରିଥାନ୍ତି ବା ରଚନା କରେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ସଠିକ ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ଏହି ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ନିଜକୁ ହୀନ ବୋଲି ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନହୀନ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଯେମିତି ସାରଳା ଦାସ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ, ଜନ୍ମରୁ ମୂର୍ଖ ମୁହିଁ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୁଁ କରୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନ। କହିଲେ ଜଗତ ମାତ ଝଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ କଲେ, ଶୂଦ୍ର ମୁନି ସାରଳା ଦାସ ନାମ ଦେଲେ, ଝଙ୍କଡ ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍କର ବସତି, ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଦା ଗତ ଦିନ ରାତି। ଏଇଟା ନା, ଏଇଟା ନା, ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି, କହିଗଲି ଆ ପୂର୍ବରୁ, ଜନ୍ମରୁ ମୂର୍ଖ ମୁହିଁ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୁଁ କରୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନ। କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ମୂର୍ଖଟାଏ, ଅପଣ୍ଡିତଟାଏ, ଯାହା ମା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଲେଖି ଦଉଛି। ଏଭଳି ଦଇନି ମୂଳରେ ରହିଛି ଜାତିବାଦ ସାମନ୍ତବାଦର କଥା। ନିମ୍ନ ଜାତିର ଜନ୍ମ ହୋଇ ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ ନିଜ କବିତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଚିନ୍ତା କର ତାହେଲେ, ସାରଳା ଦାସ କାହିଁକି ହେଲେ? ଦାସ, ଦାସ ଅର୍ଥ, ଦାସ ଅର୍ଥ କଣ, ଦାସ ଅର୍ଥ କହିଲେ ଦେଖିବା, ସେବା, ସେବକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଲେ ସାରଳା ଦାସ, ଶୂଦ୍ର ମୁନି। ତୃତୀୟରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସଂରଚନାରେ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉଚ୍ଚାରର ସ୍ୱର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ସମକକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ଯେ ସମ୍ଭବ ପରି ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟକୁ ବି ଆଣିକି ଏଠି ଥୋଇଦେଲେ, ମଧ୍ୟଯୁଗର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ, ଯୋଉଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଳଙ୍କାରିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ମୃଦୁ ଗୀତ ବିଚାର ଏଣୁ କରିଥିବ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ପଦ ସରଳ ଧ୍ୱନିରେ ମାନସ ମୋହିବ, ଅର୍ଥିଜନ ପ୍ରକାରକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବ ହେ। ଏ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ନେଇ କବି ତାଙ୍କର କବିତାର ସୌଧକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ସମକକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନ ଦେବା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ ଥିଲା।
से जिनस को भी आनी से उपस्थापना कर देइचंती। चतुर्थरे कहले आधुनिक जुगर अमारंभ लेखक निजस्व क्षमतार प्रयोग करिछि जहाको आमे शास्त्रायत प्रक्रिया बोली कहि परिबा। निज द्वारा तैयारी करिसंती। आधुनिक जुगर कवि माने निज द्वारा तैयारी करिसंती विभिन्न प्रकार काव्य कवितार सौध को निर्माण करिसंती। जो लेखक यह क्षमता केन्द्र ठारू विच्युत से निजस्व परिचय देवार तथा निज कृति को सार्वजन्य प्रशंसा योग्य करने प्रयास कर क्षेत्र जो मैंने विच्युति होती दूरे जाइंट से कौन कर बहु प्रकार तर्जमा कर बहु प्रकार चेष्टा कर आम लेखक आम केमी कौन कर प्रतिष्ठा लाभ करूँ। आसला सांप्रतिक समय ओडिया प्रकाशन और प्रसारण इतिहास ओडिया पुस्तक प्रकाशन सूची लेखक परिचय सृष्टि सहयोग करिछि बुझेदेले ए सब जिनस भी लेखक परिचय सृष्टि करिवारे सहयोग करिछि बहुत सहाय्य करिछि सब जिनस। लेखक परिचय निमंते जीवनी आत्मजीवनी भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण किसी थाउ न थाउ किंतु लेखक विषय जानिबा तांकर जीवनी आत्मजीवनी होछि भारी गुरुत्वपूर्ण। वर्तमान समय लेखक वैद्युतिक गणमाध्यम फेसबुक व्हाट्सएप प्रभृति व्यवहार करुछि बहुजन निकट में निज परिचय सृष्टि करने एवं जमाना आसीगला व्हाट्सएप फेसबुक लेखक टी विभिन्न प्रकार परिचय को सृष्टि करने विभिन्न प्रकार पद्धति को अवलंबन कले विभिन्न प्रकार कार्य चलैले कहले उपरोक्त यही 7 गोटी बिंदु को अनुध्यान कले जो सार निर्देश आम उपलब्धि करूँ ताहा शास्त्रायन प्रक्रिया। तेबे यही शास्त्रायन प्रक्रिया भितर कार्य करुथा लेखकर क्षमता और व्यक्तिगत प्रयत्न ए सब क्षेत्र में लेखक सदा सर्वदा तत्पर था सदा सर्वदा माने आग को जीवाई सत चेष्टा करती ए सब क्षेत्र में जितेबाला कौन से निर्दिष्ट लेखकर व्यक्तित्व और तार सामाजिक प्रतिष्ठान को प्रतिपादन करने पड़े से मुद्रण यंत्र गणमाध्यम भूमिका अपरिहार्य हो पड़े। जिते प्रतिष्ठा आरंभ हुए लेखकटी आग को बढ़ाई क्षमता आने को चेष्टा करे आग को बढ़े से मुद्रण यंत्र कौन प्रकार कार्य करे तो सी तार क्षमता घर बसे। शास्त्रायन प्रक्रिया को आधार कर लेखक निज परिचय संकट रक्षा पाइपे। अपर पक्षे जो लेखक उदासीनता हेतु यही प्रक्रिया को प्रक्रिया निज को दूरे रखे से तार परिचय हुए तो सामयिक भाव क्षीण होता है किंतु परवर्ती समय तार जाजुल्यमान होता है। जितेबाला ए सबू जगार जड़े लेखक निज को दूरे रखिला हुए तो तार परिचयटा क्षीण हो गला तार परिचयटा न्यून हो गला तार परिचय आसला ना किंतु परवर्ती समय परिचय आसे ना जाजुल्यमान आकार में आसे पूरा जली उठे उज्ज्वलित कर दिए बराबर संसार। यार दुईटी उदाहरण एठार दि जापे यथा रामकृष्ण साहू एवं मनमोहन राधानाथ समसामयिक यही दुई लेखकों दृष्टि समूह तत्कालीन शास्त्रायन प्रक्रियार करल भितर निश्चव हो जाता। परवर्ती समय दुई लेखकों सृष्टि गौरव और लेखकीय परिचित संप्रति आलोचनार विषय वस्तु पलटि आसला शास्त्रायन और लेखक परिचय संयोजन। ऊनविंश शताब्दीर शेषार्ध और विंश शतकर प्रथमार्धे 2 दशक मध्य शास्त्रायन प्रक्रिया अधिक त्वरान्वित घटी आग को बढ़ी क्षिप्रत रही। राधानाथ कृत क्षमता बल को अतिक्रम करने समसामयिक लेखकों पक्षे कष्टसाध्य बोली मन निहाती। राधानाथ जो काव्य चिंता कर मु आज बुझौली आधुनिक जुग काव्य कवितार मु बुझौली आज पिला थे चिंता कर माने आधुनिक गोटे जुग जो उपेन्द्र भंजों काव्य लावण्यवती चलीगले लावण्यवती किसी गले चंद्रभानु भुशुड़ी पड़ुची चंद्रभानु मान झाउली पड़ुची किंतु राधानाथ एमती जड़े कवि जी कि प्रति काव्य प्रति कवितार नायक नायिका मान मारी सबू नायिका मरी जाइए कवितार चिंता कल गोटे नुआ रूप आनी से कविता क्षेत्र में उपेन्द्र भंज लावण्यवती को बाटर चलीगला बेले लावण्यवती जो भाई सेल्यूट मारुले लावण्यवतीर महुझर समस्त लालायित होते राधानाथ राय समस्त नायिका को मारिदे समस्त नायिका को मृत्युवरण दान कर मृत्युदान प्रदान कर सब मरीगले चिंता कर रहिले सिना हिरो हिरोइन रहिले सिना किछि सृष्टि होता से सब ही छाड़ देछन से जान ना हारी दे नांती एठी आधुनिकता आनी नुआ परी आधुनिकता सृष्टि होती ओडिशा मध्य नुआ आधुनिक साहित्य मध्य नूतनतार सृष्टि होती नूतनत्व गोटे माने प्रोत्साहन आरंभ होती माने जड़े कवि जनक विषय आलोड़ना सृष्टि करिसंती। चिंता कर उपेन्द्र भंजों भली कवि जो आलंकारिक रस हरिचि गुण सब जिनिस को आनिले एठी राधानाथ राय नायक नायिका मानक मारिदेले सुंदर चेष्टा करदेले।
ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ନାୟିକା ଆଉ ନାୟିକା ମରିଯିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ନୂଆଟା କଣ ହେଲା ସେଇଟା କିଛି ବୁଝିହେଲାନି, ନୂତନତାର କଣଟା ନୂଆଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ନୂତନତା ଏଇଟା ଆସିଲା ମା, ଶୁଣ କେମିତି ନୂଆ ଆସିଲା ବୁଝଉଛି, ମ୍ୟୁଟ ରଖ ମା, ଡବଲିଂ ହଉଛି। ଏଇଠି ନୂତନତା ଆସିଲା କଣ, ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କବିବୃନ୍ଦ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲହୁରେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ରିକ୍ସାରେ ଯାଉଛି, ଝାଳ ବୋହୁଛି, ଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି କାବ୍ୟ କବିତାର ସୌଧକୁ ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି, ନାୟିକା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ନାୟିକା, ରମଣୀୟ ନାୟିକା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କହିବାର ଜିଷ୍ଟ ବୁଝ, ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ ନାୟିକା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତମର ପୂର୍ବରୁ କବିବୃନ୍ଦ ମାନେ ଆଜ ଦେଖିଲିରେ ନବୀନ ବାଳା ଏ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଭୋଇ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଜୀବନର ଗୀତ ଗାଇଲେ, ମଣିଷ ଜୀବନର କଥା କହିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଜୀବନର କଥା କହିଲେ, ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କଣ କରୁଛି, ଲୁହରେ ଅଛି। ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଓଠରେ ହସେ, ଦୁଇଟି ଆଖିରେ କାନ୍ଦେ। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କର, ହସ ଠାରୁ ଲୁହର ମୂଲ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଧିକ, ବହୁ ଅଧିକ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ବିକଳ ହଉଛି, ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ କିଛି ହେଇଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମଉଳି ପଡୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପାଇଁ ଝୁରି ମରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ନାୟିକା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ନାୟିକାଙ୍କୁ। ବଞ୍ଚିଲେ ସୁନା କିଛି ଗୋଟେ ହବ, ମରିଗଲେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନାୟକ କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହଉଛି। ଆଜ ଦେଖିଲିରେ ନବୀନ ବାଳା, ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଜିନିଷଟା କାହିଁକି କହିଲି, ଥରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଅ, ଭେଦ କର। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରୁ ଆଧୁନିକତା କଣ ତମେ ମାନେ ବୁଝିଥିବ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରୁ ଆଧୁନିକତା କଣ ତମେ ମାନେ ବୁଝିଥିବ, ଏଇଠି ବୁଝିପାରିବ ପ୍ରକୃତରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଣ ଠିକ ଥିଲେ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ଠିକ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିବ। ଆଧୁନିକ ଆସିଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଖଞ୍ଜଣି ମାଡରେ, ଓଡିଶା ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତା। ଅନ୍ଧ କବି, ଅନ୍ଧଟିଏ ରେଢାକୁଲର ପାହାଡ ଉପରେ ବସିକି ଖଞ୍ଜଣି ବାଡେଇଲା, ଗୋରୁ ଚରଉଛି ଖଞ୍ଜଣି ବାଡେଇ ଦେଲା, କହିଲା ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଦେଲେ ଅଲେଖ ଗୋଷେ, ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ, ହାଡୁଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ତାପରେ ପରେ ଆସିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଏସବୁ ଆସିଲେ ନା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଛିଟା ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଅୟମାରମ୍ଭ ଅଲଗା। ଅନ୍ଧ କବି ସିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରି ବୁଲା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ। ଆହା, କାଇଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ କବିବୃନ୍ଦ ଥିଲେ, ପ୍ରାଚୀନ ଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ରୀତି ଥିଲା, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଥିଲା, କାଇଁ ଆସିନଥିଲା ତ କାଇଁ ଏଭଳି ଗୀତ, କାଇଁ କେହି ତ କହିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆଧୁନିକ କେବେ ଯୁଗ ବୋଲି କହିବନି। ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢୁଛ, କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବନି ଯେ ଆଧୁନିକ ଗୋଟେ ଯୁଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗ କହିଲେ ଗୋଟେ କାଳଖଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ସମୟ, ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ ସିଏ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ସୀମା ଭିତରେ ସିଏ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ନୁହଁ, ଆଧୁନିକ ଚେତନା, ପ୍ରବାହମାନ ଧାରା, ନଈଟିଏ ଢେଉ ପରେ ଢେଉ, ଢେଉ ପରେ ଢେଉ, ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଯେପରି ବାରମ୍ବାର ମାଡି ଆସେ, ଆଧୁନିକତା ଠିକ ସେଇଭଳି ମାଡି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକତା ମାଡି ଚାଲିଛି ସତ୍ୟ, କେମିତି? ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ପରାଶ୍ରିକାତରତା ଉପରେ ଆଧୁନିକତା ମାଡି ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଭାବୁଛି ଉପରକୁ ଚିକଣ ହେଲେ ଆସିଗଲା ଆଧୁନିକତା। ଫଟା ଜିନ୍ସ ଆସିଲା, ଫଟା ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଦେବି, ବେନିୟନ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଦେବି, ଏପଟରେ ପେଟ ଦେଖାଉଥିବ, ସେପଟରେ ପିଠି ଦେଖାଉଥିବ, ଏପଟରେ ହାତ ଦେଖାଉଥିବ, ସେ ଯେ ଆଧୁନିକତା, ତାକୁ ଆଧୁନିକତା କୁହାଯାଏନି। ଆଧୁନିକତା ସେଇଠି ଆସେ କେତେବେଳେ ନା ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରର ମିଶ୍ରଣ ଘଟେ। ବାହ୍ୟରେ ଚାକଚକ୍ୟ ଥିବ, ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସହିପାରୁନଥିବ, ଅନ୍ୟର ଲୁହରେ କାନ୍ଦି ପକଉଥିବ, ଅନ୍ୟର କୋହରେ ନିଜ କୋହକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବ, ଅନ୍ୟର ଭାବରେ ଭାବାୟିତ ହଉଥିବ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ଭାବୁଥିବ। ସେଇଠି ଆସିବ ଆଧୁନିକତା। ଅର୍ଥାତ୍ ରିକ୍ସା ବାଲାଟିଏ ରିକ୍ସା ଟାଣୁଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖକଟିଏ ହେଇଥିବ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଲେଖକଟିଏ ହେଇଥିବେ, ରିକ୍ସା ବାଲାର ଧାରକୁ ନେଇକି ଲେଖିବେ କବିତା। ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟିଏ ଯାଇକି ପିଚୁ ତରଉଛି, ସେତେବେଳେ ଲେଖିବା କବିତା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆଧୁନିକତା ଆସିଛି, ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ନାରୀ ଉପରେ ବ୍ୟଭିଚାର, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ଲେଖିବେ କବିତା। ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଜେଇ ଦେବେନି ତ,
नारी मानक श्रेष्ठ मान्यता देकी नारी मानक सेठी बंदनिया पूजनिया करदेवेनि तो प्रकृत रे झील उपर केउ प्रकार व्यभिचार घटुची केउ प्रकार दुर्नीति घटुची ता उपर लिखिबे कविता ताकू कुहाजिबो आधुनिकता। एठी आसिला पॉइंट कोन ना उपेन्द्र भंज नारी को सजेई देले उपेन्द्र भंज नारीटी को गढ़ी देले सुंदरी नारीटी प्रथमे थिला वांछावती पार्वती अभिशाप पुनी देदेला परे वांछावती जेतले सुंदर कन्या हेतिला शिव को पाई जीव काले पार्वती से लोभरे से आशारे से दुखरे बुड़ी रही वांछावती को वन को पठेई देले वन रे ताको अभिशाप देदेले कोन ना तू जदि एरुंडी बंध डेइबू ए जन्म रे जदि कोनोसी पुत्र सांगरे तू जीवू कि पुत्र को तू लाभ करिवु ताल तोर मृत्युवरण हबो किंतु जो पुत्र को जो पुओ सहित तोर देखा हबो जो पुत्र कन्याटी तो पुत्र संतान तो पाखु आसीबो से तोर आर जन्म रे तो साथीटिए हबो ए प्रकार तांसा रचि देगले उपेन्द्र भंज ए प्रकार शैली को नहीं रचना करदेले उपेन्द्र भंज नारी को खाली सजेइले खाली तो सजेइले आ मूर्तिमंत करी मृदु गीत विचार होई आ एणु करिथिबी अलंकार युक्त होई आ जेमति नारीटिए सजेई हेला तांको काव्यर कवितार कविर सौरभ को प्रदर्शन करने उपेन्द्र भंज कौन कले ना लावण्यवती को सजेइले चली गले सत जमीती भ्रमण माने देहरु मधु धरुची कि भ्रमर माने मधु संग्रह करेंगे अर्थात लक्ष्य पुरुष पछरे गोड़े एते सुंदरी थे सी लावण्यवती सी एते सुंदरी थिले किंतु किंतु राधानाथ राय कौन कले नायिका को मारिदेले नायिका रोइले सुना झिंझट हम आहरी गुड़िए प्रकार माने चिंता चेतना आसो टोटाली नायिका को मारिदेनी एठी एमिति प्रॉब्लम क्रिएट करिसंती एठी नायिका झुरी हे मरी जाइछि खाली चंद्रभानु झुरी होतुवा बेले नायक झुरी होतुवा बेले नायिका झुरीछि सेठी पुरुष झुरी होतुवा बेले एठी स्त्री झुरीछि चिंता कर आधुनिकता आसिलानी ना प्रति कवितार पार्वती काव्य पाखर आर उषा केदार गौरी नंदी केशरी जति काव्य कविता अच्छी राधानाथ रायंकर सब क्षेत्र में मरीची नायिका सब क्षेत्र में मरीची झुरी हे मरीची जो प्रेमिका को झुरी हे मरीची किंतु उपेन्द्र भंज काव्य लावण्यवती है सुंदर नारी है सुंदर यौवना नारी सी पुरुष कांदी किंतु नारी कांदी पुरुष जो नारी यौवना थिला उपेन्द्र भंज काव्य जो नारी सुंदरी थिला उपेन्द्र भंज काव्य एठी सेई नारी कौन लुख लुह कोह कष्ट जंत्रणा बुड़ी मरी नूतनता आसी तो कौन आधुनिकता आसीनी ना आसी कहले देखा आसीनी आधुनिकता आसीनी आसी मैम तेबे चिंता करो माने आधुनिक जुग कहिले सॉरी आधुनिक जुग केबे कहबनी रे केबे कहबनी आधुनिक जुग आधुनिक गोटे प्रभावमान धारा आज पर्यंत आधुनिकता चली कोठी बंद हो जाएनी तापर आसले सत्यवादी जुग भी कहबनी सत्यवादी चेतना आधुनिक चेतना परे आसला सत्यवादी चेतना तापर आस सबुजवादी चेतना प्रयोगवादी चेतना प्रगतिशील चेतना उत्तराधुनिक चेतना विभिन्न प्रकार चेतनार प्रभाव होईची चिंता चेतनार आभास घटी सुंदरतार सौरभर जमी गोटे उदीयमान दीप्तिमय माने कहते दोलायमान होची गोटे सते जमी सूर्यर आलोकटा प्रतिदिन नूतन नूतन लगुच आधुनिक आसी ठीक से ही बाह्य अंतर मिश्रण घटे देखीच मागुणीर शगड़ देखीच केते एक्सलेंट रोल कर अश्वमोचन जिते किसी नथिला सेतेबेले आधुनिक ओडिशार आधुनिकता थिला माकुणीर शगड़ सेतेबेले किसी नथिला सेतेबेले थिला शगड़ थिला आधुनिकता शगड़ थिला होची ओडिशार आधुनिकता सेतेबेले यूरोप रो थिला शिल्प विप्लव जनरेटर आसिला विभिन्न प्रकार कला कौशल पद्धति आसिला सेतेबेले ओडिशार थिला आधुनिकता मागुणीर शगड़ आस्ते 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 आधुनिकता आसीगला 1803 रे इंग्रेज माने ओडिशा मध्य प्रवेश कले केमिति आसिले रे केमिति आसिले भास्कर गामांकर जो जलपथटी आविष्कार करले टुंग 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 ही चलेले ता भितर देखिकी आरंभ करदेले नूतनता खेल करी देई गले से माने जो खेल पई आज हम माने पढुचंती जदि इंग्रेज माने न आसी थांते नवजागरण हेई न थांता जदि इंग्रेज माने न आसी थांते धर्मर प्रचार प्रसार हेई न थांता इंग्राजी धर्मर प्रसार हेई न थांता भाषा सुरक्षा आंदोलन हेई न थांता इंग्रेज माने आसिले बोले सब जिंस हैला ना नुआ करी जिंस घटिला ना जदि आजिका दुनिया रे जने लोक धुती पंजाबी पिंधि देकी से पूर्व जमानार जिनस को पिंधिकी जदि प्रकृत में डाक्तर पाखक जाऊँगी साप कामुड़ी देले लोक को नहीं डाक्तर को देखुची कहवा आधुनिकता तुम्हें जब धोती पंजाबी पिंधेकी पुणी साप कामुड़े जीव गुणिया पाखक जीव ताको आधुनिकता कहनी तो बुझीपारुछ ना कौन कहूँ मु
କୋଉ ପାଠରୁ ନେଇ ମତେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲନି। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ତମେ ମାନେ ସବୁ ପଢୁଛ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଏବେ ଆଧୁନିକତା। ସମ୍ପାଦନା ସାହିତ୍ୟ ଆଧୁନିକତାର ସାହିତ୍ୟ। ସମ୍ପାଦନା ସାହିତ୍ୟ ଆଧୁନିକତାର ସାହିତ୍ୟ। ଆଧୁନିକତା ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତା ଭିତରେ। ଛାପା ବହି ପା ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପାଦକ ଆସିଲା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକତା ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକତା ନଥିଲା ଭୁଜପତ୍ର ତାଳପତ୍ର ସନନ୍ଦ ଚମଡା ଶିଳାଲେଖ ଚାଲିଥିଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ ଆଧୁନିକ ହେଲା, ସମାଜ ଆଧୁନିକ ହେଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖେଳ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନାହଁ କୁହ ମତେ। ବୁଝି ଯାଉଛି ମ୍ୟାମ୍। ବୁଝିହେଲା ମ୍ୟାମ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଶାସ୍ତ୍ରାୟଣ ଲେଖକ ପରିଚୟର ସଂଯୋଜନ। ଦେଖିବା ୟା ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ଓ ବିଂଶ ଶତକର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର 2 ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରାୟଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଘଟିଛି। ରାଧାନାଥକୃତ କ୍ଷମତା ବଳୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମସାମୟିକ ଲେଖକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ନିଜ ଲେଖକୀୟ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ। ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କର, ରାଧାନାଥ ଯୋଉଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ସେଭଳି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଭଳି। କେହି କହି ନାହିଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡିବେ କାଳ ବଳେ। ଏକଥା କିଏ କହିଛି? କିଏ କହିଛି ଉତ୍କଳ କମଳ ବ୍ୟାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନିଳାମ୍ବ ଚିଲିକା ଉତ୍କଳର ସେଇ ଚାରୁ ଅଳଙ୍କାର ଉତ୍କଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଣ୍ଡାର। ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ନା ଆଉ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ପଡିଛି। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ନିଃସୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଫକୀରମୋହନ ମଧୁସୂଦନ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଥିବା ଲେଖକ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁରୂପ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଲେଖକ ପରିଚିତର ନୂତନ ଆୟାମ ନେଇ ଆମ ନିକଟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି କଣ? କଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳକୁ। ତାପରେ ଦେଖ, କାରଣ ଏହି ଶକ୍ତିର ସ୍ଥିତିକୁ ନ ବୁଝିଲେ ଗୋଟିଏ ଲେଖକର ପରିଚୟ ଆକଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। କାରଣ ଏହି ଶକ୍ତିର ସ୍ଥିତିକୁ ତେଣୁ ଲେଖକର ପରିଚୟ ତାର ବଂଶାବଳୀ ଜନ୍ମ ଜାତକ କୃତି ସମୂହ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ବୁଝେଇ ଦେଲେ ତାର କୃତିତ୍ୱ ତାର ଜନ୍ମ ଜାତକ ଏ ସବୁକୁ ଲେଖକ ପରିଚୟ କୁହାଯିବନି। ତା ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଜୀବନ ଭିତରେ କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ଜାଣିବା ଆମେ। ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରାୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବା ସମୀଚୀନ। ତା ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ପାଇଁ ଲେଖକଟି ନିଜ ଗୌରବ ଉଡାଇବା ସହିତ ବିସ୍ତୃତି ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଗଲେ ସମୟାନ୍ତରରେ ତାର ସତ୍ତା ଖୋଜି ପାଇବା ଓ ସୃଜନଶୀଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ହୋଇପଡିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖକ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି 7 ଗୋଟି ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି 7 ଗୋଟି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗଟି ହେଲା, ଯଦି ଲେଖକର ଜୀବନ ପରିଚୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକ୍ଷକ ଭୁଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟର ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କରି ଆଲୋଚକ ମାନେ ବୃହତ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଫଳରେ ଲେଖକର ପ୍ରକୃତ ସୃଜନ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି କ୍ରମଶଃ ଏହି ଅଳନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଲୁଚିଯାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଲେଖକର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କେତେକ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଚିନ୍ତା କର, ଲେଖକର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କାହା କାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହବ ଥରେ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଲେଖକଙ୍କ ଉପରେ ରଚିତ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖକ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ କଣ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ କହିଲେ ଶୁଣ, ଲେଖକର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆସିଲା, ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଜୀବନୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ? ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି। ଜୀବନୀ କାହାକୁ କହିବା, ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାକୁ କହିବା, କହିଲ ଦେଖିବା। ଜୀବନୀ କଣ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ କଣ, ବୁଝାଅ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। କୁହ, ଜୀବନୀ କଣ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ କଣ, କହିଲ ଦେଖିବା। ମୁଁ ପଢେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ। କୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନ ହଉଛି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଲେଖାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସପୋଜ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କର ମାନେ ଲେଖା ଶୈଳୀ ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାବ୍ୟ ଆକାରରେ ହଉ
ସେଟା ବୁଝିବା ଜୀବନୀ। ଆଉ ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କୁହାଯିବ। ଗୁଡ୍। ଜୀବନୀ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବା, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ଆତ୍ମଜୀବନୀ କଲେ ନିଜ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କିଏ ଗଲା ଜୀବନୀ ଆଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କଥା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ କଣ ଆସିଲା? ତତ୍କାଳୀନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ। ତତ୍କାଳୀନ ଯୋଉ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ରହିଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ସେଠି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ମାନେ ମୂଳ କଥା ଗୁଡା କଣ ସେଠି କହିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବରରେ କହିଲେ ଲେଖକଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ। ଯୋଉ ସମସାମୟିକ କବି ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଉ ଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। 5 ନମ୍ବର କଥା କହିଲେ। 4 ନମ୍ବରରେ ଗଲା 5 ନମ୍ବର କଥା ଆସିଲା କଣ ନା ଲେଖକଙ୍କ କୃତିରେ ନିଜ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲେଖ୍ୟର ସଠିକ ନିରୂପଣ। ଲେଖକ ଯାହା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସଠିକ ନିରୂପଣ ଅଛି ତ, ସଠିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତ ସବୁ। 5 ନମ୍ବର କଥା ଗଲା। 6 ନମ୍ବର ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ। ଲେଖକଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡିଶା ସବୁ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଭାବ ବିନିମୟ ହେଇଛି, କେମିତି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଲା। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 7 ନମ୍ବର କହିଲେ ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଓ ସେଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକଙ୍କର ବିବରଣ। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଭଳି ପ୍ରକାରର ପାଇଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରିଛନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖକଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷର କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିରୂପଣ। କେତେ ଉତ୍କର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଅପକର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି, କେତେ ପଛକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। 9 ନମ୍ବରରେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ହଉ, ସାମାଜିକ ହଉ, ରାଜନୈତିକ ହଉ, ତା ଭିତରେ କେତେ କବି କେତେ ଥିଲେ, ମଝି ରହିଥିଲେ, କେତେ ଯୋଡି ରହିଥିଲେ, କେତେ ଦୂରରେ। 10 ନମ୍ବରରେ କହିଲେ ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନଶ୍ରୁତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଜନତା ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହିପରି ଅନେକ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଲେଖକର ପରିଚୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଯଦି ଠିକ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରା ନ ଯାଏ ତେବେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂକଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପାଦକଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ସମ୍ପାଦନା କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖକ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସଠିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେନି ତାହେଲେ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସେଇଠି ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଲେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଅଂଶୀଦାର ଥିବା ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପରିଚୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ପାରଦର୍ଶିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକକ ହେଉ ଅଥବା ଏକାଧିକ ହେଉ, ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ ସମ୍ପାଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଜଣେ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ପରିଚୟ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାୟତଃ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନରେ ଥାଏ ବିସ୍ତୃତିକରଣ। ଜନ୍ମକାଳ ଓ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଲେଖକର ରଚନା ସମଗ୍ରର ପରିଚୟ ସମୀକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକରେ ସଂକଳକ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥାଏ। ତମେ ପଢିବ, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ଥରେ ଦେଖିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ସାଧାରଣ ପାଠକ ମନରେ ପ୍ରୟାତ ଲେଖକ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜୀବିତ ଲେଖକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନରେ ଏପରି ସମ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବିତ ଲେଖକର ସୃଷ୍ଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ କାଳଖଣ୍ଡରେ ପୁସ୍ତକ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ ତାର ସୂଚନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ଭାବାଦର୍ଶ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇପାରେ। ଜୀବିତ ଲେଖକ ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ସେଠି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସମ୍ପାଦକ ଖାଲି ରଚନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲେଖକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଲେଖକର ଯେ ଏହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଅନୁଚିତ, ବା କାରଣ ଜୀବିତ ଲେଖକର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ଲେଖିଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖକୀୟ ଭାବନା ସୃଜନ ଚିନ୍ତା ଲେଖକର ସତ୍ତାକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥାଏ। ଲେଖକ ଯଦି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଲେଖିବେ। ତା ମଝିରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ବାହାର କରିଦେବା, ରାଧାନାଥ ରାୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ବତୀର କଞ୍ଚୁକିର ଭାବନା ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ କଞ୍ଚୁକିର ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ବଖାଣିଲେ, ତ ଆହୁରି ଅନେକ କୃତି କରି ଯାଇଥିବେ। ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଲେଖିଦେଇଗଲେ ସେଟା ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ତା ଭିତରେ। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ସମୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁଦାନ କରୁଥିବା ଲେଖକମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନାତ୍ମକ ଭାବେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଖକ ପରିଚୟ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ। ଏହାର ନମୁନା ଡକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳନ ଓ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖାର ସଂଗୃହୀତ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ପରିଚୟ ପର୍ବର ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଲେଖକର ନିଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଲେଖକର ସୃଜନ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥାଉ।
ତେଣୁ ଲେଖକ ପରିଚୟ ବହୁସ୍ତରୀୟ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ଏକତ୍ର କରି ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖକ ପରିଚୟ ପରିଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଲେଖକ ପରିଚୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ତମର ଲେଖକ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଣରେ କ୍ଲାସ ଟିଏ। ବୁଝିପାରିଲ ଲେଖକ ପରିଚୟ କଣ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଦିଟା କ୍ଲାସ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଏ କ୍ଲାସ ଟିକୁ ନ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଯୋଉମାନେ ଏ କ୍ଲାସ ଟୁ କରୁଥିବ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଟି କରିନଥିବ, ତେଣୁକରି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଟିକୁ କରିବ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କଣ କ୍ଲାସ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଧୁନିକତାକୁ ବୁଝିପାରୁନ ସେଇମାନେ ଯାଇ କ୍ଲାସ କର। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ତିନିଟା ପାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଧୁନିକତା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି, ଆଜି ତୃତୀୟ ପାର୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ କହିଛି 12:30ରେ ମୁଁ ଆଧୁନିକତା ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବି। ଯୋଉମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ। ଆଧୁନିକତା କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ପ୍ରକୃତରେ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଆଧୁନିକତା ଆସିଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଆଧୁନିକତା କହିଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଧୁନିକ ବୋଲି କେମିତି ବିବେଚନା କରାଯିବ? ପ୍ରକୃତରେ ମନିକା ଜଣେ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତି, କେମିତି ତାକୁ ବିବେଚନା କରାଯିବ? ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ସେ ଆଧୁନିକତାର ବ୍ୟକ୍ତି? ତେଣୁକରି ବାହ୍ୟ ପ୍ଲସ ଅନ୍ତର ମିଶ୍ରଣ ହେଲେ ଆସିଲେ ଆଧୁନିକତା। ସବୁ ଜିନିଷର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମୁଁ ଥୋଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ବି ପଢେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ ର କ୍ଲାସ ଗୁଡା କରିନ ବା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଗୁଡା କରିନ, ପୂର୍ବର କ୍ଲାସ ଗୁଡାକୁ ଯାଇକି ଦେଖ, ବୁଝିପାରିବ ପ୍ରକୃତରେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ କେମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିବ? ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିଗଲା। ବୁଝିହେଲା ନା? ବୁଝିଗଲା ମ୍ୟାଡାମ।